नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा कालिदास रहस्यर त्रयोदश अध्याय राजसभारे राक्षसी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। महाराजा विक्रमादित्य राजसभारे बसी थांती। पंडित माने जीए जहार आसन रे बसी गलेनी। एही समय रे गोटे राक्षसी आसी राजसभारे पहुंचिला। से उपस्थित समस्त पंडित मानक आड़कू चाही कहिला, तन्मष्टं एही पादटी को तुमे समस्त पंडित माने पूरण करी मते कुह। जदि तुमे संगे संगे न पारिबो तेबे तुमको 7 दिन समय दउची। ता नहले एठी जेते पंडित माने बसिछ समस्तंकु मु भक्षण करिवि। एतिकी कही राक्षसी ता निज स्थान को फेरीगला। उपस्थित पंडित माने एहार पाद पूरण करिबा पई अनेक चेष्टा कले, किंतु केही पारिले नाही। कालिदास भी उपस्थित थांती, हेले से ए कथारे किछि आग्रह प्रकाश कले नाही। कालिदास भाबिले अन्य माने सबु ए काम करंतु। राजा विक्रमादित्य ए समस्त घटना देखु थांती। से निश्चित थांती जे आउ केही ए समस्यार समाधान करि पारंतु कि न पारंतु, कालिदास किंतु निश्चय पारिबे। तथापि से अन्य मानंकु एई पाद पूरण करिबार भार देई सभा सांग कले। सेदिन कालिदास घर को फेरिबा बाटरे देखिले जणे वृद्ध ब्राह्मण उत्तप्त बालुका उपरे चालुछंती। आउ सेई बालुका उपरे कंटक भरा कुशबुदा सबु थिबारु तांको पाद फोड़ी हवा द्वारा रक्त झरुथाए। से क्रमे क्रमे चालिबार शक्ति हरई बसुथांती। वृद्धंकर ए अवस्था देखि कालिदासंक मनरे दया भाव जात हैला। से निज पादरु जोता हळक बाहर करी वृद्धंको प्रदान कले। वृद्ध ब्राह्मण ताहा पाई कालिदासंको अशेष आशीर्वाद प्रदान कले। एहापरे से आराम रे उत्तप्त ओ कंटकित पथ अतिक्रम कले। कालिदास सेठी ठिया हेई पथिकटी को देखुथांती। एही समय रे देव प्रेरित गोटे अश्व आसी तांको सम्मुखरे उपस्थित हैला। कालिदास सेई अश्व पृष्ठरे आरोहण करी निज घर को फेरी गले। सेतिकी बेले हठात सेई राक्षसीर पाद पूरण कथाटी तांको मनरे पड़िला। सेठू कालिदास मने पकेइले, राक्षसी कहिथिला तन्मष्टं अर्थात ताहा नष्ट। कालिदास पाद पूरण करी श्लोकटी राजांकु देले। राक्षसी 7 दिन परे आसी पुणी सेठारे उपस्थित हैला। राजसभारे उपस्थित कवि कालिदास कहिले, उपानहत्स महादत्ता विप्राय कुशकंटके ते नाहं तुरगारूढ़ं तन्मष्टं जत्र बीयते। अर्थात कुशकंटक युक्त क्षेत्र बा जमी को पार हवा पाई मु जने ब्राह्मण को जो चर्म पादुका देइथिली सेही पुण्य फलरु मु अश्व आरोहण कली। एणु एइथिरु प्रमाण हुए जे जहा दान करा जाए ताहा ही केवल पुण्य। एणु जहा दान करा न हुए बा जहा केबे काहाकु दिया न जाए ताहा नष्टरे गणा हुए। श्लोकटीर उपयुक्त पाद पूरण होइथिबा जानी राक्षसी संतोष मनरे घर को फेरीगला। एहापरे राक्षसीर तो मन लागिछि। राजा विक्रमादित्य नवरत्न पंडित परिवेष्टित हेई राजदरबार रे बसी थांती। एही समय रे राक्षसी आसी पुणी सेठारे उपस्थित हैला। आउ कहिला, महाराज मु पूर्वथर जानि पारिछि आपणक दरबार रे अनेक पंडित सभामंडन करिसंती। मु आउ एक सामान्य समस्या पूर्ण निमंते एठाकू आसीछि। राजा कहिले, हौ तम समस्या कोन कुह। राक्षसी कहिला, मु श्लोकटीर शेष पदटी कहूची, आपणक पंडित माने तार पूर्व पाद गुड़िक कहिबे। एतिकी कही राक्षसी कहिला, कनक लतिका बा किम बळा एहाको पूरण करी मते कहिबो। ता नहले एठी जेते पंडित माने बसिछ समस्तंकु मु भक्षण करिवि। राजसभारे उपस्थित कवि कालिदास पादटी को श्रवण करी टिकिए हसिले। कहिले, प्रपृज्यते नापि दूरा प्रवृत्ति संतिष्ट माने कवि कालिदास। अर्थात हे निशाचरी, कवि कालिदास उपस्थित थाउ थाउ तुमर प्रवृत्तिर वासना केबे पूरण हेई परिबो नाही। अर्थात आम मानकु खाइबार इच्छा तुम मनरे आउ केबे स्थान दियो नाही। एहा सुनी राक्षसी कहिला, प्रभातस्य घन सेवं गर्जने किमु पौरसं प्रश्नोत्तर प्रदानेन फलेन परिजयते। अर्थात हे पंडिते, प्रभातकालीन मेघ गर्जन परी
ବୃଥା ଗର୍ଜନ କଲେ କି ପୌରୁଷ ହେବ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କଲେ ତୁମର ଉଚିତ ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଳିଦାସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିମ୍ ଇନ୍ଦୁ କିମ୍ ପଦ୍ମ କି ସୁମୁକୁର ବିମ୍ବମ୍ କି ସୁମୁଖମ୍ କିମ୍ ଅବ୍ଜେ କିଂ ମୀନୋ କିମୁଂ ମଦନ ବାଣଂ କିମ୍ ଉଦୃଶ୍ୟେ ନଗୌ ବା ଗୁଚ୍ଛୌ ବା କନକଲସୌ ବା କି ମୁକୁରଂ ତଡ଼ିଦ୍ଦତାରା ବା କନକଲତିକା ବା କିମ ବଳା। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ କବି ଜଣେ ସଦ୍ୟସ୍ନାତା ନବଯୁବତୀର କମନୀୟ କାନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି ଅସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ଇନ୍ଦୁ ନା ପଦ୍ମ କିମ୍ବା ଦର୍ପଣ ବିମ୍ବ ଅଥବା ମୁଖ? ଏହା କ'ଣ କମଳ ଯୁଗଳ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଦୁଇଟି ବା ଏଇ ନାରୀର ଚାହାଣୀ କନକଲତିକା ବା କିମବଳା? ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନାରୀର ମୁଖ କ'ଣ ସୌଦାମିନୀ ବା ବିଦ୍ୟୁତଲତା ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ? କାଳିଦାସଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାକ୍ଷସୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ଫେରିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଖୁସି ହେଇ ବହୁ ଧନରତ୍ନ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ କାଳିଦାସଙ୍କ ଶୋକ କବିତା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ସେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। କାଳିଦାସଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଆଉ ବିଜ୍ଞତାରେ ରାଜା ଭୋଜ ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଆଉ କାଳିଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏଣୁ ରାଜା ଆଉ କାଳିଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦିନେ ଭୋଜରାଜ ଆଉ କାଳିଦାସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା କାଳିଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କବିବର, ଦୟାକରି ମୋ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଶୋକ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତୁ। এই କଥା ଶୁଣି କାଳିଦାସ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋତେ ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁ କବିତା ରଚନା କରିବି, ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟତା ମୁଁ କେବେ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ଭୋଜରାଜ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, ନା ନା ନା, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶୁଣାନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ଅନୁରୋଧକୁ କାଳିଦାସ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ମାତ୍ର ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତୁମ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଶୋକ କବିତାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ରାଜାଙ୍କର ଏମିତି ଜିଦ୍ ଦେଖି କାଳିଦାସ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଠାରୁ ଉଠି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସେଇ ରାତିରେ ଲୁଚିକରି ନଗର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜା କବି କାଳିଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମାତ୍ର ସବୁ ବୃଥା। କାଳିଦାସଙ୍କୁ କେହି କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେନି। ଏଥିରେ ରାଜା ଖୁବ୍ ମନସ୍ତାପ କଲେ। ହେଲେ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଦୌ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଲେନି। ଏଣୁ ଦିନେ ରାଜା ଠିକ୍ କଲେ ସେ ନିଜେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବେ। ଏଣୁ ସେ ଏମିତି ଭାବି ତାଙ୍କ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ନିଜେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରି କାଳିଦାସଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଗଲେ। ବହୁ ଗ୍ରାମ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷକୁ ସେ କାଳିଦାସଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ଏକ ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ତ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିଲେ। ଏଣୁ କାଳିଦାସ ରାଜାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କାଳିଦାସ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ କେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି? ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାଜା କହିଲେ, ହେ କବିବର, ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମୋର ଦେଶ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେଇଠି ହେଉଛି ମୋର ବାସ। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରାନଗରୀରୁ ଆସିଲି। ହଁ, ସେଠାରେ ଏବେ ଭୟାବହ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି। କାଳିଦାସ ଆତୁର ହେଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠାରେ? ଆଗନ୍ତୁକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜା ଭୋଜଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ଧାରାନଗରୀରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଭୋଜରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି କାଳିଦାସ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଚେତା ଫେରି ପାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଏବେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମାନ କିଏ ରଖିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଜୀବିତ ରହି କ'ଣ ବା କରିପାରିବି? ହାୟ ହାୟ, ଧାରାନଗରୀ ଆଜି ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍ରୋତ ନିଃସୃତ ହେଲା।
ଅଦ୍ୟ ଧାରା ନିରାଧାରା ନିରଲମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡିତାଃ ଖଣ୍ଡିତାଃ ସର୍ବେ ଭୋଜରାଜ ଦିବଙ୍ଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଭୋଜରାଜ ପରଲୋକବାସୀ ହେଇଯିବା ପରେ ଧାରାନଗରୀ ନିରାଧାର ହେଇଗଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ରହିଲେନି। ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିରାଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ। କାଳିଦାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି କବିତାଟି ଶୁଣି ଭୋଜରାଜ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କବିଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ଆଉ କେତେ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ଭୋଜଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି କାଳିଦାସଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ ଭୋଜ। ସେ କେବଳ କହି ଉଠିଲେ, ମହାରାଜ। ରାଜା ଭୋଜ ଆନନ୍ଦରେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ। ଏତିକି ବେଳେ କାଳିଦାସ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି? ଏମିତି ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଜଣ କବିଙ୍କର ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହି ଶ୍ଳୋକ ରଚନାରେ କିଛିଟା ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ଏତିକି କହି କାଳିଦାସ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଅଦ୍ୟ ସାରା ସଦାଧାରା ସଦା ଲମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ ପଣ୍ଡିତାଃ ମଣ୍ଡିତାଃ ସର୍ବେ ଭୋଜରାଜ ଭୁବଙ୍ଗତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଜ ଭୋଜ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବାରୁ ଧାରାନଗରୀ ଉତ୍ତମ ଅବଲମ୍ବନ ଲାଭ କରିଛି। ଧାରାନଗରୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନିବାସ ଭୂମି ହେଇଛି, ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ କବିତାଟି ଶୁଣି ଭୋଜରାଜ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କୁ ଧାରାନଗରୀକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ଭୋଜ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଧାରାନଗରୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଜିର କାଳିଦାସ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।